سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قطر ایئر ویز کی پرواز 24 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود اڑان نہ بھر سکی۔ ایئرپورٹ پر مذکورہ فلائٹ کی 2 مسافر خواتین بے ہوش، مسافر فلائٹ کی روانگی کے منتظر، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں قطر ایئر ویز کی پرواز 24 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود اڑان ابھی تک نہیں بھر سکی۔ ایئرپورٹ پر مذکورہ فلائٹ کی 2 مسافر خواتین بے ہوش ہو چکی اور مسافر فلائٹ کی روانگی کے منتظر ہیں، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر مذکورہ فلائٹ کی 2 مسافر خواتین بے ہوش ہو چکی ہیں، جبکہ مسافر فلائٹ کی روانگی کے منتظر ہیں اور کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ قطر ایئر ویز کی پرواز 24 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود ابھی تک اڑان نہیں بھر سکی۔ آپ کو بتائیں کہ ایئرپورٹ پر مذکورہ فلائٹ کی 2 مسافر خواتین بے ہوش ہیں، مسافر فلائٹ کی روانگی کے منتظر، جبکہ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ قطر ایئر ویز کی پرواز کا یہ معاملہ ہے، 24 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود اڑان نہ بھر سکی۔ ایئرپورٹ پر مذکورہ فلائٹ کی 2 مسافر خواتین بے ہوش ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا امامیہ کالونی فلائی اوور اور شاہدارہ موڑ منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منصوبوں کی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری CCPO کمشنر لاہور سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ جبکہ تمام ترقیاتی منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا امامیہ کالونی فلائی اوور اور شاہدارہ موڑ منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منصوبوں کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، جبکہ چیف سیکریٹری CCPO کمشنر لاہور سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ تمام ترقیاتی منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ خود وٹنس کر ہی لیا ہے، اللہ کا شکر ہے، تینوں شفٹوں میں کام کر رہے ہیں اور یہ کافی لمبا اور ہیوی پروجیکٹ ہے۔ ابھی میں میر صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب ہم ابھی امامیہ کالونی والے برج سے بھی ہو کے آئے ہیں، ادھر بھی پروگریس بڑی اچھی طرح جاری ہے۔ آلدو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اگر ہمیں فکر ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں پہ جو لوگ جا کے نہ پھنس جائیں، تو اس کے اوپر بھی دن رات کام جاری ہے۔ ان کی بھی ڈیڈ لائن نومبر کا اینڈ ہے اور ہمیں یہاں کا بھی ہے کہ یہ بھی اس مہینے کے اینڈ تک یا اس مہینے کے کسی بھی وقت میں ہم اس کو ختم کر لیں۔ تو مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لوگ LDA کی ٹیم بھی، کانٹریکٹر بھی سارے دن رات لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلدی ختم کر لیں گے، بیکاز یہ دونوں برج بننے سے اس پورے علاقے میں بہت بڑی چینج آئے گی اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کو فائدہ، GT روڈ والوں کو فائدہ، اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ صحت کے منصوبوں میں تیزی، دیہی اسپتالوں کے لیے 214 ایمبولینسز کا تحفہ۔ نگران وزیر اعلیٰ نے چابیاں حوالے کی، محسن نقوی ایمبولینس میں بیٹھے اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ جبکہ سیکریٹری صحت نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ پنجاب کے نگران نے کہا مختصر دورانیے میں ہسپتالوں کے لیے جو کر سکے کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے رورل ایمبولینس سروس کو 214 نئی ایمبولینس کی فراہمی کے لیے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس فٹ بال اسٹیڈیم میں شرکت کی۔ سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ علی جان نے رورل ایمبولینس سروس کے بارے میں بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے ایمبولینس کی علامتی چابی سپرد کر کے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ محسن نقوی ایمبولینس میں بیٹھے اور ایمبولینس کا معائنہ کیا اور دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رورل ایمبولینس سروس کو کامیابی سے چلانے پر صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر، سیکرٹری صحت اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہیلتھ سیکٹر کی بہتری ہمارے پلان میں شامل ہے اور اس سلسلے میں لاہور سمیت تمام بڑے ہسپتالوں کی ری ویمپنگ شروع کر چکے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں شروع کے دنوں میں گیا تھا اور اس ٹائم پہ بھی تقریباً 8-10 چیزوں کو انوگریٹ بھی کیا تھا اور ہم نے اس کو شروع کیا تھا پروجیکٹس کو، جہاں ہمارا فوکس بڑے ہاسپٹلز DHQs ہے، وہاں پہ ہمارا فوکس جو دیہی مرکز ہیں، جو چھوٹے تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا اس سے بھی نیچے BHQs جو ہیں، ان سب پہ بھی ہر طرح سے فیسلٹی پرووائڈ کی جائے۔ محسن نقوی نے کہا کہ IRM-NCH پروجیکٹ کے تحت پنجاب کے دیہات میں 500 ایمبولینس گاڑیاں حاملہ خواتین و بچوں اور معذور افراد کو مراکز صحت تک پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے رہی ہیں۔ ڈینگی کے تابڑ توڑ وار ایک اور مریض جان سے گیا۔ مینو اسپتال میں 35 سالہ مریض کی موت۔ رواں سال ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد 3 ہوگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 41 نئے مریض رپورٹ۔ لاہور کے 1061 مختلف مقامات سے لاروا طلب کیا گیا۔
ڈینگی مچھر کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ڈینگی بخار کے باعث میو ہسپتال میں ایک مریض زیر علاج تھا۔ کچھ روز قبل ہسپتال لایا گیا تھا، تاہم ڈینگی بخار کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے، جبکہ ایک مریض زیر علاج ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایم ایس میو ہسپتال پروفیسر ہارون حامد کا کہنا ہے کہ اس پر اپنی انٹرنل انکوائری کرنے لگے ہیں کہ اس میں وجوہات دیکھیں گے کہ مریض کی ہلاکت کیوں ہوئی، تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ مہنگائی کے آفٹر شاکس، 20 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا، قیمت 2900 روپے تک جا پہنچی۔ شہر میں دودھ 165 کے بجائے 180 روپے کلو فروخت، دہی کے دام 180 کے بجائے 220 روپے وصول کیے جانے لگے۔ بڑی دکانوں پر بکرے کا گوشت 2500 روپے کلو ہو گیا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی اور منافع خوروں نے غریب اور سفید پوش طبقے کا جینا اجیرن کر دیا۔ 50 روپے اضافے سے اوپن مارکیٹ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2850 سے 2900 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ دہی 180 کے بجائے 220 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ دودھ 165 کی بجائے 180 سے 190 روپے فی لیٹر بیچا جا رہا ہے۔ لسٹ ریٹ پہ کوئی بھی نہیں فروخت کر رہا، سب جو ہے نا وہ مہنگے ریٹ پہ جو ہے نا وہ فروخت کر رہے ہیں۔ آپ مٹن لے لیں 2200-2300 روپے کلو، لسٹ میں کیا اس کا ریٹ ہے۔ اسی طرح سبزی لے لیں، یہ چکن ایک واحد ہے کہ جو لسٹ ریٹ پہ جو ہے نا وہ بکتا ہے اور عوام کو ملتا ہے۔ کسائیوں کی دکانوں اور ڈپارٹمنٹل سٹورز پر گوشت کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز پر مٹن 2300 سے 2500 روپے فی کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے، مگر ضلع انتظامیہ نے گراں فروشوں کو کھلی چھوٹ دے کر چپ سادھ لی اور بڑے سٹورز پر جانے سے کترانے لگے۔ شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ منافع خوری کرنے والے عناصر کے گرد شکنجہ کسا جائے تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیسکو صارفین کو 1 ارب 50 کروڑ کی اوور بلنگ کا انکشاف۔ سولر سسٹم سے ایکسپورٹ یونٹس کی مد میں 3 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ۔ کمپنی نے لائن لاسز میں اضافہ روکنے کے لیے اقدام اٹھایا۔ صارفین نے جولائی میں 1 کروڑ 30 لاکھ یونٹ کمپنی کو دیے۔ نے بتایا کہ سولر سسٹم سے ایکسپورٹ یونٹ سسٹم میں جمع کرنے سے لائن لاسز بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے، تاہم کمپنی نے لائن لاسز میں اضافہ کی روک تھام کے لیے اوور بلنگ کا سہارا لیا اور لائن لاسز کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے 3 کروڑ یونٹ تک کی اوور بلنگ کی۔ صارفین نے جولائی میں 1 کروڑ 30 لاکھ یونٹ کمپنی کو ایکسپورٹ کیے، جبکہ اگست میں بھی سولر سسٹم سے صارفین نے 1 کروڑ 40 لاکھ یونٹس ایکسپورٹ کیے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے صدرن اور سینٹرل سرکل میں صارفین نے سولر سسٹم سے زیادہ بجلی ایکسپورٹ کی، جبکہ کمپنی کے دیگر سرکلز میں بھی صارفین نے سولر سسٹم سے بجلی بنا کر ایکسپورٹ کی۔ نگراں حکومتوں کے بعد اب نگراں ایس ایچ او بھی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رات 10 بجے کے بعد نگراں ایس ایچ اوز تعینات کیے جائیں گے، جبکہ نگراں ایس ایچ او رات میں تھانے کے تمام امور کا ذمہ دار ہوگا۔ نگراں ایس ایچ او کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسر کا نام بھی دیا گیا۔ ناکوں، چوکیوں اور کسی بھی کرائم کا ذمہ دار نائٹ پیٹرولنگ آفیسر ہوگا۔ شہر کے تمام 84 پولیس اسٹیشنز میں نائٹ پیٹرولنگ آفیسرز تعینات کیے جائیں گے۔ ایس ایچ او کی قابلیت رکھنے والے آفیسر کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسر تعینات کیا جائے گا، جبکہ اچھی کارکردگی رکھنے والے افسران کو مستقل ایس ایچ او بھی لگایا جائے گا۔ بچوں کے ہاتھ میں اوزار نہیں، کتاب۔ پنجاب کی نگران حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں۔ 15 سال سے کم عمر بچوں کی مشقت پر پابندی، خلاف ورزی پر 6 ماہ قید، 50,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ لیبر پنجاب نے 2 ٹوک بتا دیا۔ پنجاب بھر میں 4,138 واپوں کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والوں پر 428 FIR درج کی گئیں۔ 124 گرفتار اور 214 بچوں کو محکمہ لٹریسی، محکمہ اسکول ایجوکیشن اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے محفوظ مستقبل اور تعلیم کے اسکولوں میں داخل کرایا گیا۔ ترجمان کے مطابق چائلڈ لیبر کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے لوکل لیول پر آگاہی مہم میں اویئرنیس واکس، سیمینارز اور 1-to-1 سیشن اور کاؤنسلنگ سیشن جاری ہے۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید نے بتایا کہ تعلیم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اس سلسلے میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانونی کارروائی بلکہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے شعور بھی پیدا کر رہی ہے۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحان میں 1,86,000 امیدواروں نے شرکت کی، 1,09,000 نے کامیابی حاصل کی۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 58% سے زائد رہا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ نتائج کا اعلان چیئرمین لاہور بورڈ مرزا حبیب نے پریس کانفرنس میں کیا۔ کنٹرولر امتحانات محمد عرفان اور سیکرٹری بورڈ بشرا بی بی بھی موجود تھیں۔ پروفیسر مرزا حبیب نے بتایا کہ رواں سال امتحان میں 1,86,000 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 1,09,000 بچوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 58% سے زیادہ رہا۔
ओवरऑल पास परसेंटेज है वो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया 58.67%। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे A+ ग्रेड लेने वाली परसेंटेज है 10.62% बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है, A+ ग्रेड हासिल किया है। 16.43% बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने बताया कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान में लड़कों की कामयाबी का तनासब 48% और लड़कियों की कामयाबी का तनासब 66% रहा। उनका कहना था कि 10% उम्मीदवारों ने A+, 16% ने A और 24% ने B ग्रेड हासिल किया। लड़कों की जो पास परसेंटेज है वो 48.86% है, लेकिन जो बच्चियों की पास परसेंटेज है वो 66.82, 66.82। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज मुतल्लिका अदारों को ईमेल करने के साथ लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए हैं, जहां से उम्मीदवार अपने नताइज बआसानी मालूम कर सकेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। कैदियों और मुलाकातियों के लिए बड़ी सहूलत। कैंप जेल में पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुलाकात शेड कायम कर दिया गया। AC, इंटरकॉम, कैबिन और कुर्सियों समेत तमाम मुतल्लिका सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जेलों में पहला स्टेट ऑफ द आर्ट मुलाकात शेड कायम कर दिया है। जेल हुकाम का कहना है कि कैंप जेल में कायम शुदा शेड में मुलाकाती और कैदी AC के ठंडे माहौल में बैठकर मुलाकात करेंगे। नए मुलाकात शेड में मुलाकात के लिए जदीद इंटरकॉम फोन सिस्टम नस्ब करके कैबिन बनाए गए हैं और हर कैबिन में बाकायदा तौर पर कुर्सियां रखी गई हैं। एक वक्त में 30 कैदी अपने प्यारों से मुलाकात कर सकेंगे। नए शेड के आगाज से मुलाकात के लिए कैपेसिटी में इजाफा हो गया है। पहले जेल में 40 इंटरकॉम थे जो अब बढ़कर 70 हो गए हैं। जेल में रोजाना 1000 से 1500 कैदियों की मुलाकात करवाई जा रही है। नए मुलाकात शेड से बर वक्त मुलाकात में आसानी पैदा हो गई। वीडियो कॉल्स के आगाज के बाद मौजूदा शेड से कॉल्स का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। पंजाब भर की जेलों में कैंप जेल में पहला जदीद शेड तामीर किया गया है। इसको दीगर जेलों में भी बढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में 7 ई-फॉर्म की शर्त टैक्स पीरियड्स के लिए दर्द सर बन गई, जबकि रिटर्न फाइल की तादाद कम होने का खदशा बढ़ गया। FBR पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात की रोशनी में 7 ई-फॉर्म के बगैर भी रिटर्न फाइल करने में नरमी कर दी गई है। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न को फॉर्म 7E से मशरूत किया गया था। इस इकदाम के बाद रिटर्न फाइल होने की तादाद 14 लाख से 15 लाख तक कम होने का खदशा लाहक हो गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रिटर्न फाइल की तादाद कम होने की वजह से सालाना हदफ अबूर करना FBR के लिए कड़ा इम्तिहान बन सकता है और FBR के इस इकदाम से 35 लाख टैक्स फाइलर्स की अक्सरियत मुतासर होगी और टैक्स दहिंदगान मुतासरीन में अक्सरियत तनख्वाहदार और ताजर तबका है। लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी एजाज अली भट्टी का कहना था, पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार नुमाइंदगान के मुज़ाकरात से FBR की जानिब से नरमी की गई है और अब 7 ई-फॉर्म के बगैर भी टैक्स दहिंदगान अपने रिटर्न जमा करवा सकते हैं। पंजाब की अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 140 एडिशनल सेशन जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। तब्दील होने वालों में लाहौर से 14 एडिशनल सेशन जजेस भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन जज उस्मान अली अवान को बतौर एडिशनल रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। सैयद अली अब्बास को बतौर एडिशनल रजिस्ट्रार प्लानिंग डेवलपमेंट एंड IT डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, नदीम अनवर चौधरी को एडिशनल रजिस्ट्रार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन DDJ तैनात किया गया है। एडिशनल सेशन जज सैयद अजहर अली जाफरी, मोहम्मद अहमद सईद शेख, एडिशनल सेशन जज फरजाना बशीर, साजिदा अख्तर को लाहौर तैनात किया गया है। एडिशनल सेशन जज शुमाइला याकूब, सिंधु, मोहसिन अली खान समेत दीगर एडिशनल सेशन जजेस का लाहौर तबादला किया गया है। पंजाब पुलिस ने जनवरी से अब तक 2500 से जायद जराइम पेशा गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया है। IG पंजाब का रवां साल फोर्स की कारकर्दगी के मुताल्लिक बयान। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, डकैती, चोरी, प्रॉपर्टी पर कब्जा समेत मुख्तलिफ जराइम के हज़ारों मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल की गई है। पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3000 जराइम पेशा गैंग्स को कानून के कटहरे में ला खड़ा किया है, जबकि रवा साल डकैती, चोरी, प्रॉपर्टी पर कब्जा समेत मुख्तलिफ जराइम के 27000 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, बैरून मुल्क मफरूर 114 इश्तहारी, संगीन मुकदमात में मतलूब 80,000 से ज्यादा इश्तहारी पकड़े गए हैं। रवा वर्ष 350 से ज्यादा अंधे कत्ल केसेस को निपटा दिया गया। केसेस में मुलविस 400 मुलजमान गिरफ्तार किए, जबकि दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड
ऑपरेशंस में 10 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ जंग करती है। इस साल पुलिस ने 350 से ज़्यादा ब्लाइंड मर्डर्स को ट्रेस किया है, जिसके लिए दिन रात आपके फादर को जागना पड़ा। हमने कई हज़ार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो चुके हैं और 100 के करीब जख्मी हुए और हमें उन पर फख्र है। आज पंजाब ने मजीद कहा कि अगवा बराए तवान के 64 केसेस के मुलजमान को पाबंदी से लासिल किया। खवातीन बच्चों पर तशद्दुद, हरासगी, अस्मत दर्दी और दीगर सिन्फी जराइम में मुलविस सैकड़ों मुलजमान को पकड़ा गया। स्पेशल ब्रांच ने जखीरा दोजों के खिलाफ कार्रवाइयों में 20 करोड़ किलो गंदम, 3 करोड़ किलो यूरिया खाद बरामद की, 6 करोड़ किलो चीनी, 30 लाख किलो आटा और 10 लाख किलो DAP खाद भी बरामद की है। म्यू अस्पताल से सरकारी अद्वियात की बड़ी मिकदार चोरी। थाना ग्वालमंडी में अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकार और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकारी अद्वियात की बड़ी मिकदार दिन दहाड़े चोर ले भागे। थाना ग्वालमंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक म्यू अस्पताल की पार्किंग चेक पोस्ट पर चिंग रिक्शा रोका तो इस पर सवार खुरम सादक नामी शख्स सरकारी अद्वियात से बड़े 5 कार्टन अस्पताल से बाहर ले जा रहा था। ताहम इस दौरान खुरम का बड़ा भाई एजाज सादिक चेक पोस्ट पर आ गया और सरकारी अद्वियात के साथ अपने भाई को जबरदस्ती चेक पोस्ट से भगा दिया। थाना ग्वालमंडी पुलिस की जानिब से मुकदमे के इंदराज के बाद म्यू अस्पताल से अद्वियात चोरी करने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हो सकी। महकमा एंटी करप्शन ने मास्टर प्लान 2050 में मुबैना बेज़ाब्तियों और बदउनवानी के इल्जाम में एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। के मुताबिक मास्टर प्लान में कसूर की अराजी को गैर कानूनी तौर पर बराउन किया गया, जिसका मुकदमा PTI सदर के खिलाफ लाहौर रीजन A में दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि कोटला राय अबू बकर की अराजी पर परवेज इलाही के बेटे की मलकियत है। गैर मुल्की कंपनी की LDA को भेजी गई ईमेल में अराजी का जिक्र नहीं था। चेयरमैन LDA ने मोनस इलाही के कहने पर अराजी के जाली नक्शे पर दस्तखत किए। गैर मुल्की कंपनी के साथ स्टेज 5 मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी दी गई। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मास्टर प्लानर के एतराज के बावजूद माहौलियाती तब्दीली के कानून की मंजूरी दी गई। गैर मुल्की कंपनी की जाली मोहरें और जाली लोगो बनाकर इस्तेमाल किए गए। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव का मामला। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। थाना शादमान को नजर आतिश करने का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत 19 सितंबर को होगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को राहत बेकरी चौक में पुलिस गाड़ियां जलाने और शरअंगेज तकारीर के 2 मुकदमात में रूपोश मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। मियां असलम इकबाल, फरूख हबीब, हमाद अजहर, जुबैर नियाजी समेत 16 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अदालत ने मुलजिमान के घर के बाहर इश्तिहारी करने से मुतालिक इश्तिहारात चिस्पा करने का हुक्म दे दिया। 9 मई को जना हाउस पर हमला करने का केस। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा समेत 31 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। ATC ने इश्तिहारात शाया करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश करने के केस के मुलजिम अब्दुल हफीज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी। 1 लाख रुपए की जमानती मचलकों के एवज मुलजिम की रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG शहजादा सुल्तान समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने IG पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए 20 सितंबर तक मोहलत दे दी। परवेज इलाही को नामालूम मुकदमात में गिरफ्तार न करने के हुक्म का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर फरीकैन से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन का मामला। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के शरीक मुलजिम रियाज अहमद को 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन स्कैंडल का मामला। एहतसाब अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी और दोबारा नैब के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एनरोलमेंट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी एनरोलमेंट कमेटी ने वकला के इंटरव्यूज कर लिए।
इलेक्शन के कवरिंग उम्मीदवारों की शामत आ गई। 5 साल से इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा न कराने पर सेशन जज का एक्शन। सेशन जज ने तमाम 2018 कवरिंग उम्मीदवारों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। पुलिस को तमाम कवरिंग उम्मीदवारों की अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। सोलर बैटरी खराब देने और वारंटी के बावजूद वापस न करने का मामला। सारिफ अदालत ने अतीक ट्रेडर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर को 15 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जीटी रोड के आमिर सिद्दीक ने हर्जाने का दावा दायर किया था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास 9 मई और जड़ांवाला के वाक़यात से मुतअल्लिक़ अमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। 9 मई वाक़यात लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में आला सतह का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 9 मई और जड़ांवाला वाक़यात से मुतअल्लिक़ अमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ांवाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म दिया। इजलास में 9 मई के मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम से रोश कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। सेहत के शोबे में बेहतरी, जदीद रिसर्च और डायग्नोस्टिक सर्विसेज समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत और कंपनी के वफ़द ने सेहत के शोबे में मज़ीद बेहतरी के लिए मुकम्मल कोआर्डिनेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर्स के क़याम के लिए रोश कंपनी की तकनीकी मुआवनत करेंगे। आवाम को ख़तरनाक बीमारियों से बचाने के लिए जदीद रिसर्च पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतरी और बेहतर सहूलियात फ़राहम करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने वफ़द को यादगारी शील्ड भी पेश की। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और साबिक MPA चौधरी शहबाज अहमद का हल्का N 127 की यूनियन काउंसिल्स का दौरा, तरक्याती स्कीम्स का संगे बुनियाद रखा। अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि अवामी खिदमत मुस्लिम लीग नून का खासा है और ये सिलसिला जारी रखेंगे। अली परवेज़ मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का N 127 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती स्कीम्स का संगे बुनियाद रख दिया है। UC 125 बागबानपुरा में सड़कों की तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। यूनियन काउंसिल 126 के इलाका सिंहपुरा की गलियों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और PCC का इफ्तिताह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर डॉक्टर मुराद राज से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले यूथ रहनुमा हुसैन अब्बास, अली नूर बलोच एडवोकेट समेत दीगर ने मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। गुलबर्ग में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर डॉक्टर मुराद राज से यूथ रहनुमा हुसैन अब्बास, अली नूर बलोच एडवोकेट, तौकीर, रियाज, शहबाज समेत दीगर ने मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। डॉक्टर मुराद राज ने IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी मफलर पहनाए। IPP में शामिल होने वालों ने जहांगीर खान तरी और अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। बिलाल सिद्दीक ने कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स पुलिस की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर सख्त इजहार नाराज़गी की। CCPO ने SP कैंट इन्वेस्टिगेशन और SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की है। CCPO ने ASP काहना को कारकर्दगी बेहतर बनाने की आखिरी वार्निंग दी। CCPO ने DSP ऑपरेशंस कैंट, DSP इन्वेस्टिगेशन कैंट और DSP इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग की नाकिस कारकर्दगी पर जवाब तलबी की। SHOs हरबंसपुरा, निश्तर, फैसल टाउन को शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत की। साबिक विफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद के घर आमद, हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की, मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह अजीजुर रहमान चंद के घर पहुंचे और अजीजुर रहमान चंद से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की, मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर राना फारूक सईद, फैसल मीर, नवी चौधरी, चौधरी नुमान मौजूद थे। अलामा यूसुफ हमान, शाहिद अब्बास, मियाँ खलील भी मौजूद थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस में मुलाजमीन के लिए न्यूट्रिशन असेसमेंट कैंप लगाया गया। मुलाजमीन और अफसरान के वजन, हाइट और बॉडी मास इंडेक्स के मुफ्त टेस्ट किए गए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में बैलेंस डाइट, बैलेंस माइंड के उन्वान से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। क्वालिफाइड न्यूट्रिशन टीम ने 300 के करीब मुलाजमीन को मुकम्मल डाइट प्लान दिया। न्यूट्रिशन का कहना था कि ज्यादातर मुलाजमीन बॉडी फैट में इजाफा, बॉडी मास इंडेक्स में ज्यादती, नींद में कमी और वर्जिश न करने की वजह से मोटापे जैसे मसाइल का शिकार हो रहे हैं।
ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیلی روٹین میں جو ہیکٹک روٹین ہے آپ کی، اس میں آپ کے کھانے پینے کی کیا روٹین ہے، اس کی وجہ سے آپ کتنے ڈسٹرب ہیں. جیسے ابھی آپ کو ہماری نیوٹریشنسٹ نے بتایا کہ نیند کی کمی، فاسٹ فوڈ کا زیادہ یوزیج، لیٹ ورکنگ آورز ہونے کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں، اس کا ہمیں خود کو اندازہ نہیں ہے. آپ کا جو باڈی فیٹ ہے وہ نارمل رینج میں لائی کر رہا ہے یا نہیں ہے. پھر ہم نے ایک اور چیز، جب ہم نے ڈائٹری ریکال کیا تو یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنا جو کھانا ہے، اسپیشلی جو ناشتہ ہے، وہ بہت اسکپ کر رہے ہیں. یہ ایک مین ریزن تھی جس کی وجہ سے ان کا جو ورک ایفیشنسی ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. نیوٹریشن اسکریننگ کیمپ میں آگاہی حاصل کرنے والے ملازمین اور افسران نے اس اقدام کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ نیوٹریشن کاؤنسلنگ کے ساتھ تفصیلی غذائی چارٹ بھی بنا کر دیے گئے ہیں. سٹی نیوز نیٹ ورک اور پی ایف اے کی جانب سے یہ کاؤنسلنگ سیشن کیا گیا. اس میں بتایا گیا کہ آپ کی خوراک اور ان سب چیزوں کے بارے میں مکمل ایک گائیڈ کیا گیا کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو آپ کو ان سب سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. سٹی نیوز نیٹ ورک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے کولیبوریشن سے آج ہونے والا یہ کاؤنسلنگ سیشن بہت ہیلپ فل تھا. آج ہمیں بتایا گیا کہ ہماری ایج اور ویٹ کے حساب سے ہمارا فیٹ سسٹم کتنا ہے اور اس سے کتنا ہونا چاہیے، اور ہمیں بریفلی طور پر بتایا گیا کہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی رجت جہانگیر انور کی ہدایت پر مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ملازمین کو غذائیت سے بھرپور خوراک، کھانے اور ورزش کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی. کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ کریم اختر، سٹی 42. موٹر وے پولیس کی جانب سے جی سی یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی اور ویمن امپاورمنٹ کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تقریب لڑکیوں کے لیے موٹر سائیکل ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا گیا. یونیورسٹی میں منعقدہ روڈ سیفٹی اور وومن امپاورمنٹ پر سیمینار میں ڈی آئی جی موٹر وے سلیمان سلطان، وی سی جی سی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر زیدی، سیکٹر کمانڈر شہباز عالم، افتخار احمد نے خصوصی شرکت کی. سیمینار سے خطاب میں ڈی آئی جی موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ وومن امپاورمنٹ بارے نوجوانوں کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے، جبکہ وی سی جی سی یونیورسٹی کا کہنا تھا کہ سیمینار میں ہر طالب علم کو آگاہی گھر گھر پہنچائے. جو آج روڈ سیفٹی اویئرنیس سیمینار گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کیا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. اس سے جو بچے جن میں یہاں شعور حاصل ہوگا اس سیمینار کی مدد سے، نہ صرف وہ اپنی انجری کو پریونٹ کرنے میں، اپنی جان کو بچانے میں یہ مددگار ثابت ہوگی یہ سب انفارمیشن، بلکہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی جا کر یہ شعور جو ہے وہ پیدا کریں گے. اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ وومن امپاورمنٹ پر آگاہی مثبت اقدام ہے. اس طرح کے سیمینار خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ سیشن بہت پروڈکٹیو تھا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے وومن امپاورمنٹ کے بارے میں. آگے جو اوول میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس سے بہت کچھ ہم دیکھ سکیں گے. کبھی کبھی آپ ایسے سچویشن میں ہوتے ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی مرد نہیں ہے جو آپ کو کہیں لے کے جا سکے، تو اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اس کو گاڑی یا بائک لازمی چلانی آنی چاہیے. کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ کو اتنی پاور آپ میں ہونی چاہیے، اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ روڈ پہ نکل سکیں. سیمینار میں موٹر وے پولیس اور ایلٹس ہونڈا کی جانب سے 2 روزہ تربیتی کیمپس بھی لگائے گئے. سیمینار کے اختتام پر مہمانوں میں تعریفی شیٹ بھی تقسیم کی گئی. کیمرامین راناظر کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ویمن سیفٹی ایپ کے بارے میں آگاہی ویڈیو جاری کر دی. پبلک سروس میسج میں سفر کے دوران خاتون کے ساتھ ہراسانی کے واقعے کو دکھایا گیا. متاثرہ لڑکی نے ویمن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر کے ذریعے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں رابطہ کیا. سیف سٹی عملے نے بروقت ایکشن کرواتے ہوئے پولیس کو لڑکی کی مدد کے لیے روانہ کیا. پولیس نے چند منٹوں میں لوکیشن پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا. اب تک 3 لاکھ خواتین پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ انسٹال کر چکی ہیں. ویمن سیفٹی ایپ سے رابطے پر متعلقہ لوکیشن ملنے کی بدولت جلد از جلد رسپانس کیا جاتا ہے. مارکیٹس کو جلد بند کرنے سے پہلے تاجروں سے مشاورت کی جائے. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ تاجر ذخیرہ اندوزی اور ڈالر کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مغرب کے وقت مارکیٹس کو جلد بند کرنے کی خبروں پر مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت تاجروں کا اجلاس ہوا. مجاہد مقصود بٹ نے کہا مارکیٹس کو جلد بند کرنے سے پہلے تاجروں سے مشاورت کی جائے. انجمن تاجران ذخیرہ اندوزی ڈالر کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ 3 میچوں کا فیصلہ. ڈی جی ٹیفٹا شجاعت علی اور ملک نوید کی جوڑی نے بھی میچ جیت لیا. نشتفاق جمنیزیم ہال میں پہلے میچ میں رانا عرفان اور سخی سرور نے رؤف چودھری اور راجہ اختر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی. دوسرے میچ میں شجاعت علی اور ملک نوید کی جوڑی نے اظہر مغل اور محمد اشفاق کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دی. تیسرے میچ میں مدثر اعظم ملک اور محمد توقیر نے ملک شبیر اور عمران راٹھور کو مات دے کر میچ اپنے نام کیا.
पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ऑर्डरटाउन फुटबॉल ग्राउंड में स्ट्रीट चाइल्ड बेसबॉल ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन स्ट्रीट चाइल्ड बेसबॉल अकेडमी सैयद अंजुम अली शाह ने कैंप में शरीक गरीब बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें और बेसबॉल का सामान तकसीम किया। फुटबॉल ग्राउंड में स्ट्रीट चाइल्ड बेसबॉल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। कैंप में हफ्ता में 3 रोज बच्चों को बेसबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी। चेयरमैन स्ट्रीट चाइल्ड बेसबॉल अकेडमी सैयद अंजुम अली शाह ने कैंप में शरीक गरीब बच्चों में यूनिफॉर्म, किताबें और बेसबॉल का सामान तकसीम किया। इस मौके पर सदर बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर शाह, मुअज्जम खान, मियां रिजवान अली, यासिन अराई, अमजद खान, आमिर भट्टी और उमैर भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। साबिक जेल सुपरिटेंडेंट और इवेंट के मेहमान खुसूसी सैयद अंजुम अली शाह का कहना था कि बेसबॉल फेडरेशन के सदर की काविशों को सराहता हूँ। ये बच्चे जो ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और अगर हमने मुस्तकबिल पाकिस्तान का संवारना है तो हमें इन्हें सेहतमंद बनाना होगा, और अगर हमें अपनी कौम को सेहतमंद बनाना है तो हमें इन्हें ग्राउंड में लाना होगा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फखर शाह और मुअज्जम अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों को खेल की ट्रेनिंग देने के साथ साथ इन्हें स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा और वज़ाइफ भी मुकर्रर किए जाएंगे। वो बच्चे ख़ास तौर पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्पोर्ट्स को, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, आगे प्रमोट करना और आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काज है। पाकिस्तान के बच्चों को फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के बेसबॉल को भी और पाकिस्तान के वैसे भी पॉजिटिव एक चीज़ आएगी। जो बच्चे ग्राउंड्स में नहीं आ रहे, जो बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते आने के लिए, तो हमने क्या इनकी कन्वेंस भी दे रहे हैं, इनको इक्विपमेंट भी दे रहे हैं और रिफ़्रेशमेंट भी दे रहे हैं। ये एक ऐसी गेम है जिस असल गेम तो हर जो है ना वो एक प्लेयर डेवलप करती है, और ये जो गेम है इसमें तो और ज़्यादा प्लेयर है बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर फखर शाह साहब ने और उसके वालिद ने जिस तरह से ये सर्विस प्रोवाइड की है। कैंप में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 60 से ज़ायद मुख्तलिफ उम्र के लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। हफ्ते में 3 रोज कौमी बेसबॉल टीम के कोचेज इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे। कैमरामैन अली नुमान के साथ राना अजहर, नूर सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।